So I think let's start the class. Okay. So in the previous class, we were discussing about three important theories in the plate tectonics, which is continental drift theory, seafloor spreading theory, and plate tectonic theory. So as I said, this is a series, like a series of polyana. First started with the continental drift theory, which explained how the continents were formed and drifted apart. And but the drawback of the continental drift theory was it cannot explain the driving force behind the continental drift. So explanation to this problem was given by seafloor spreading theory, in which it stated that the driving force of the continents are the convection currents present inside the mantle. So it's explained more about the formation of different release structures in the sea, especially the mid-oceanic ridge, the sea trenches, etc. So it was the next episode of this whole phenomenon. So this is the seafloor spreading theory. Again, the seafloor spreading theory, the drawback was that it is limited to the continental crust, oceanic crust, and it does not explain much about the formation of mountains and other relief structures, plateaus, etc. in continents. So the final answer comes with plate tectonic theory. So this is the most relevant and most modern theories of plate tectonics, which is the plate tectonic theory. And recently there are some updates about this plate tectonic theories in the hope the sound is visible to the Trivandrum students and the screen is visible. Please comment on the chat section. Is there any issue regarding the sound audibility and screen visibility? Please do comment in the chat box. I just started the class, so I was just quickly revising the previous portions. So we were studying about the important theories regarding the plate tectonics, which were continental drift theory, seafloor spreading theory, and plate tectonic theory. So as I said, this is a series like starting with the continental drift theory and getting a climax with plate tectonic theory. In the continental drift theory, we discussed about how the continents were formed from Pangaea and how they were drifted apart. But the drawback was that drawback of this theory was that it cannot explain the driving force behind the continental drift. So the explanation to this question was given by the seafloor spreading theory, according to which the convection current inside the mantle was the driving force behind the continental drift. But the seafloor spreading theory was limited only to explaining the formations and drifting of oceanic relief and oceanic crust. It does not much mention about the continental crust, like continental features like mountains, fault mountains, plateaus, etc. So answer to all these comes with plate tectonic theory, which is the climax of this plate tectonics. Plate tectonics. The plate tectonic theory described everything related to plate tectonics. So this is the most advanced and most relevant theory regarding the plate tectonics. So recently there was a current affairs regarding some updates on plate tectonic theory. So I'm not going to discuss it right now. I will give a note about all these current affairs matters. So please go through that note. So that will be issued to you only after towards the end of this April. ഈ മാസത്തെ ഒരു അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നോട്ട് ഞാൻ തരണ്ടാവുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറീസിന്റെ ഒക്കെ
കുറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സീ ഫ്ലോട്ട് സ്പ്രെഡിംഗ് തിയറിയുടെ ഒരു കറണ്ട് അഫെയർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ പോർഷൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് നോട്ട്. ടുവേഴ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഫിനിഷ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊന്ന് വേഗം ക്വിക്ലി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so this is all about the importance theory. But we plate tectonics theory and last class we discuss it. Let's continue with that. Last class plate tectonic theory, which answered many unanswered questions like the formation of fault mountains, reason for earthquake, reason for volcanism on the land. But I think the note ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് നോട്ടിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, കുറച്ച് സ്ലോ ആവും, നിങ്ങളോട് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ അത് എഴുതിയെടുക്കുക. അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു പാസീവ് ലിസണർ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പോവുക, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ടൈം. സോ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസ്, റെലവെന്റ് ആയ പോർഷൻസ്, അതുപോലെ നോട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സ്ലോ ചെയ്യും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള ടൈം തരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ നോട്ട് മച്ച് റെലവെന്റ്, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി ത്രൂ ദിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് തിയറി പോലെയല്ല പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക് തിയറി. ഇതൊരു പ്രത്യേക സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നുമല്ല. കുറെ സയന്റിസ്റ്റ് കുറെ സമയത്തെ വർക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കെയിം ഔട്ട് അറൌണ്ട് ഇൻ 1960s. മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രൂഫാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഒന്ന് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിംഗ് തിയറിയും, രണ്ട് പാലിയോ മാഗ്നറ്റിസം. രണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. വാട്ട് ഈസ് പാലിയോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് പാരലൽസ് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നു മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും. അതിനാണ് പാലിയോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പാലിയോ മാഗ്നറ്റിസവും സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ്ങും പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക് തിയറിയുടെ രണ്ട് എവിഡൻസുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസുകളാണ് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിംഗ് തിയറിയും പാലിയോ മാഗ്നറ്റിസവും. ഓക്കെ, so what is a plate? നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. So plates എന്ന് പറയുന്നത്, ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇസ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് തിങ്. ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ പല പല പ്ലേറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റും ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റിന് മുകളിൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് സിയാൽ ഫ്ലോട്ട് ഓവർ സിമ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഒരു ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ. സോ വി സെഡ് ദാറ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റും ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റും ലിത്തോസ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓവർ ദ മാൻഡൽ പോർഷൻ. എസ്തനോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ലിത്തോസ്ഫിയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ന്യൂമറസ് പ്ലേറ്റ്സ്. ചില മേജർ പ്ലേറ്റുകളും കുറെ മൈനർ പ്ലേറ്റുകളും ചേരുന്നതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്ലേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ചില പ്ലേറ്റുകൾ ഇപ്പൊ കൊക്കോസ് പ്ലേറ്റ്, നാസ്ക പ്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. ഓക്കെ, there are 6 major plates and 20 minor plates. There are some plates completely oceanic, there are some entirely continental plates, and there are continental and oceanic plates. These are the major plates of the world. ഇതെല്ലാം നോട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ. സോ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റീരിയർ ഓഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ. അത് നോട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി പോവാട്ടോ. ഇന്നർ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ഇന്നർ കോറോ, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ. ഐ എം നോട്ട് കറക്റ്റ്, 100% ഷുവർ, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ, അങ്ങനെ നോട്ടിൽ തരുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അയണും നിക്കലും ചേരുന്നതാണ്. ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ, നിക്കൽ പ്ലസ് സിലിക്കയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. മാന്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിവൈൻ ആണ്. ഓഷ്യൻസ് ബസാൾട്ടിക് ആണ്. കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡിസിറ്റിക് ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ഒലിവൈൻ വിൽ മെൽറ്റഡ് ഇൻ ടു ബസാൾട്ട്, basalt will melted into andesite, andesite will melted into granite. ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒലിവൈൻ, ബസാൾട്ട്, ആൻഡിസൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ബസാൾട്ടിക് റോക്ക് ഓഫ് ദ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ആൻഡിസൈറ്റ്. മെൽറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ആൻഡിസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡിസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ പാർട്ടാണ്. സോ അത് വളരെ ലൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും. അത് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഷ്യൻ ക്രസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെഞ്ചിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓഷ്യൻ ക്രസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റീസൺ ഇതായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായത്. സോ പ്ലേറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ്. പ്ലേറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ്.
divergent, convergent, transverse. Just to note ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ. പ്ലേറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് divergent, convergent and transverse. ഈ 3 types of interactions ആണ് നടക്കുന്നത്. ഡൈവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ അകന്നു പോവുക, കൺവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്യുക. ഇത് 3 പ്രോസസ്സാണ് പ്ലേറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ നടക്കുന്നത്. ഡൈവേർജന്റ് തമ്മിൽ അകന്നു പോവുക, കൺവേർജന്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലേറ്റ് സ്ലൈഡിങ് ഓവർ ദ അതർ പ്ലേറ്റ്. ഒരു സ്ലൈഡ് മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so these are the 3 plate interaction: divergent, convergent, transverse. First one divergent ആണ്. Divergent നമ്മൾ C-flow spreading theory കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ കൺവെക്ഷൻ കറന്റിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിംബ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത്, ദിസ് ഈസ് ദ കൺവെക്ഷൻ കറന്റ്. ഈ കൺവെക്ഷൻ കറന്റിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിംബ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ പുതിയ ക്രസ്റ്റ്, ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വന്ന് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിന്റെ ഡൈവേർജിങ് ലിംബ് അതിനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. Okay, so ascending limb of the convection current below the oceanic crest. So below അവിടെ mid oceanic ridge ഫോം ചെയ്യും. Then ഇതിന്റെ ഒരു ഡൈവേർജിങ് ലിംബ് ഈ ഒരു മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും, രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, സോ this is happens a divergent plate boundary if it is happens inside an oceanic crust. ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് ഈ ഡൈവേർജിങ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി വരുന്നത് എങ്കിൽ, അതായത് രണ്ട് ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്സുകളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഡൈവേർജൻസ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇഫ് ദ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി ഒക്കേഴ്സ് ബിലോ ദ ഓഷ്യൻ, റിസൾട്ടന്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി happens below the ocean, resultant formation എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മൗണ്ടന്റെയും പസഫിക്കിന്റെയും ഇൻഡസിലൊക്കെ ഈ ഒരു മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി. ഇനി ഈ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ, ഈ സെയിം തിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിലോ ദ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഓഷ്യന് പകരം കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് ഈ ഒരു അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡൈവേർജന്റ് ലിംബ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ കറന്റ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്റ്റ് വാലി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക. കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റിഫ്റ്റ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ പോലത്തെ സംഭവം ഫോം ചെയ്യും. ഈ റിഫ്റ്റ് വാലിയിൽ പിന്നീട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും അതൊരു നെയ്സന്റ് സീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ സീ, ഒരു ചെറിയ സീ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ നെയ്സന്റ് സീ കാലക്രമേണ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ നെയ്സന്റ് സീ വലുതായി വരും. അങ്ങനെ വലുതായി അതൊരു ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് കാലക്രമേണ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ്. കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ ബിലോ ആണ് ഈ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്റ്റ് വാലി, ദെൻ നെയ്സന്റ് സീ, ദെൻ ഓഷ്യൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഫ് ദ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി ഈസ് below the ocean crust, resultant formation is mid oceanic ridge. If the divergent plate boundary is below the continental crust, divergent plate boundary continental crust ന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ then the resultant formation എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്റ്റ് വാലി, then nascent sea. റിഫ്റ്റ് വാലി ഫോം ചെയ്യും, അതിൽ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്ത് nascent sea ആവും, then nascent sea ആവും, and then nascent sea എന്നുള്ളത് ഒരു ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറും. Let's see that. Okay, so this is oceanic crust ആണെങ്കിൽ mid oceanic ridge, and then continental crustന്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ you can see this. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇമേജിൽ ഒരു റിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് ഇതിൽ ഒരു നേസന്റ് സീ ഫോം ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് വലുതായിട്ട് ഒരു ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ്. ഇതിൽ ടേക്ക് അവേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ദ ഡൈവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി is below the oceanic crust, resultant formation is mid oceanic ridge. If the divergent plate boundary is below the continental crust, the resultant formation is rift valley, nascent sea, ocean. Okay, rift valley, nascent sea, and then ocean.
ഇതാ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ റിഫ്റ്റ് വാലി നേസൻസി ആവുക. നേസൻസി പിന്നീട് ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറും. അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി. ഗ്രേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ദിസ് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ. നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറന്റ്ലി ഒരു 1 month ബാക്ക് ഓർ സംതിങ് ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദയർ ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ അബൌട്ട് ദിസ് റിഫ്റ്റ് വാലി. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് വഴിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റും ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് വഴിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡൈവേർജന്റ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ഡൈവേർജന്റ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ പാർട്ട്, ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള പാർട്ട്, അതായത് ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്കയൊക്കെ ചേരുന്ന ഈ ഒരു ദിസ് ഇസ് ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക. ഈ ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഒക്കെ വരുന്ന ഈ പോർഷൻസ് ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു നെയ്സൻ സീ വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. സീ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു റിഫ്റ്റ് വാലിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കുറെ വർഷങ്ങളോടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്തൊരു നെയ്സൻ സീ ആയി മാറും. ദെൻ ഇത് ദിസ് ലൈക്ക് റെഡ് സീ, പണ്ട് റെഡ് സീ ഫോം ചെയ്തതുപോലെ, ഇവിടെ റെഡ് സീ കാണുന്നില്ല, ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോം ചെയ്താണ്. ദിസ് പ്ലേറ്റ്സ് വർ യുണൈറ്റഡ്, ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ചെയ്തു, അവിടെ റിഫ്റ്റ് വാലി ഫോം ചെയ്തു. ദെൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം ദിസ് റെഡ് സീ. Similarly, ഇവിടെയും ഒരു സീ ഫോം ചെയ്യും and then later it will change into an ocean. Okay, ഇതൊരു ഓഷ്യൻ ആയി മാറും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ഐലൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്, ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്കയുടെ ജിബൌട്ടി ആ പോർഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന റീജിയൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് towards east, and the other part is moving towards the west, forming a rift valley here. So a rift valley here, and it may fill with water in the future, forming a new sea here. Okay. So this will be like around 10 million years കഴിയുമ്പോൾ Africa may look like this. കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. And this sea later will be a part of ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ തന്നെ പാർട്ടായിട്ട് മാറും. ഇതൊരു ഐലൻഡ് ആയിട്ട് മാറും, ലൈക്ക് മഡഗാസ്കർ. ഈ മഡഗാസ്കറിനെ പോലെ ഒരു ഐലൻഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻസ് മൊത്തം മാറും. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും സൊമാലിയൻ സബ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോർഷനെ പറയാം. സോ ദർ ഇസ് എ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പാർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാഗിങ്, ഒരു ഡൈവേർജന്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് സൊമാലിയൻ സബ് പ്ലേറ്റ്. ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും സൊമാലിയൻ സബ് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഡൈവേർജന്റ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ്സ് ഫോമിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും സൊമാലിയൻ സബ് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി. ഈ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി in future may turn into a nascent sea, and this is known as Tanzanian crater. Okay. So here കുറച്ച് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ മാർക്ക് വർക്ക്. ആഫ്രിക്കയില് ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലിയോട് ചേർന്നിട്ട് there are some lakes, important lakes here. അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലേക്കുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാപ്പിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ലേക്ക് തുർക്കാന, ലേക്ക് ക്യോഗ, ലേക്ക് വിക്ടോറിയ. സോ ലേക്ക് വിക്ടോറിയ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഉഗാണ്ട, കെനിയ, ടാൻസാനിയ, ഈ 3 കൺട്രീസിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്
സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ലേക്ക് ആണ് ലേക്ക് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലേക്ക് വിക്ടോറിയ, ഉഗാണ്ട, കെനിയ, ടാൻസാനിയ, മൂന്ന് കൺട്രീസിനെയും കൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ലേക്ക് ആണ് ലേക്ക് വിക്ടോറിയ. Then Lake Kyoga in Uganda, Lake Turkana is in Kenya. Then we have Lake Tanganyika. Lake Tanganyika is a boundary between Democratic Republic of Congo and Tanzania. Okay, is just a പേരുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ പോയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, സോറി കൺട്രി ആണ്, if there is any important latitude passing through this, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. Okay, so Lake Turkana, please note down these names. Lake Turkana, Turkana, Lake Kyoga, Kyoga, Lake Victoria, 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 Lake Tanganyika, Tangan, Yika, one more, Lake Albert, അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. Lake Albert, it's also a boundary between Uganda and Congo, Democratic Republic of Congo. Then Lake Malawi, Malawi. It's also known as Lake Nyasa. Lake Malawi is also known as Lake Nyasa. It's also between Mozambique, Malawi, and Tanzania. Hope you have done this. Turkana, Kyogo, Victoria, Tanganyika, Malawi, and Albert. Sorry. Can I move? Please be fast because we have very limited time. This is something same, very similar. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാപ്പുകൾക്കും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. So that നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾ സെക്ഷൻ എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല ടൈം. So I'm just going with this map work along with this. Okay, പക്ഷെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് മാപ്പ് വർക്കിന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നോട്ടിൽ മാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്ന് സ്വയം ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റിവർ നൈൽ. So Nile is formed by uniting White Nile River with Blue Nile River. White Nile, Blue Nile കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. White Nile started from Lake Victoria and its mouth is, അതിന്റെ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലേക്കാണ്. Okay, River Nile. So you can see which of these countries through which the River Nile passes through. Okay, just quickly go through this map. So Lake Victoria, ഉഗാണ്ടയുടെയും കെനിയന്റെയും ടാൻസാനിയന്റെയും ബോർഡറിലാണുള്ളത്. ഉഗാണ്ട, കെനിയ, ടാൻസാനിയ. Uganda, South Sudan, Sudan, Egypt, along with Ethiopia. So through these countries, the River Nile passes through. Okay, so please do as a homework, go and please locate the River Nile. Okay, ഇപ്പൊ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതെങ്കിലും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്സുകൾ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. Please write down these all things and please do a map work. Okay, നിങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കാം. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. നുബിയൻ, ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ട്, നമീബ് ഡെസേർട്ട്, ലേക്ക് വിക്ടോറിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു.
Lake Malawi Gandu, Lake Turkana, Lake Chad, River Congo, River Niger. Please write down all these names. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ എക്സാക്ട്ലി കിട്ടും. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലസ് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഫോർ യു. Okay, can I move? L നോക്കുള്ളത് L മാത്രം L ഇട്ടിട്ട് ഡോട്ട് ഇടാം. So use your own shortcuts for writing down this. So can I move? Please go through this question. Which one of the following lake form an international boundary between Tanzania and Uganda? Which is that lake? I said one clue is that the Nile River starts from this lake. It's a boundary between Tanzania, Uganda, and Kenya. Kenya is also there. Which is this lake? Yeah, right, Victoria. Answer is option C, Victoria. So we finished with divergent plate boundary. So divergent plate boundary, if it is below the ocean crust, resultant formation is mid-oceanic crust. If it is below the continental crust, resultant formation is a rift valley, basin sea, and an ocean. So example is the African Rift Valley. Then next thing is convergent plate boundary. If two plates come in close to each other, okay. So there are three conditions possible for it. If the convergent is between two oceanic plates, if the convergent is between an ocean plate and a continental plate, if the convergent is between two continental plates. So three options are possible. And ocean plate converge, or ocean plate or continental plate converge, or continental plate converge.
അത് ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ഫോർമേഷൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐലൻഡ് ആർക്ക് ആയിരിക്കും. ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റും കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റും തമ്മിലാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ ആയിരിക്കും. കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റും തമ്മിലാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഫോർമേഷൻ. ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ ഐലൻഡ് ആർക്ക്. ഈ ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൺവേർജൻസിൽ ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, കാരണം ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഡെൻസർ ആയതുകൊണ്ട് അത് സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് അത് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് തമ്മിലാണ് കൊളിഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വോൾക്കാനിസം ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. എർത്ത് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വോൾക്കാനിസം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ്, കാരണം അവരുടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് താഴോട്ട് സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് പോയി ഡിസ്ട്രോയ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് സബ്ഡക്ഷൻ നടക്കും, പക്ഷെ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കൊന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് തമ്മിലാണ് കൊളിഷൻ വരുന്നത് എങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇഫ് ദർ ഈസ് കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് കൊളിഷൻ, അവിടെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഓഷ്യൻ കൺവേർജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ആർക്ക്, ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കൺവേർജന്റ് ആണെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ, കോണ്ടിനെന്റൽ കൺവേർജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ്. ഓക്കെ, ഓഷ്യൻ കൺവേർജൻസ്. രണ്ട് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൺവേർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതാണോ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ വലിയ ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്, ആ ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്, ഡെൻസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വൺ. സോ ആ ബിഗസ്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നു. സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ബസാൾട്ടിക് റോക്ക്, ഈ ഓഷ്യൻ ക്രസ്റ്റിലുള്ള ബസാൾട്ടിക് റോക്ക് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡിസിറ്റിക് റോക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ ആൻഡിസിറ്റിക് റോക്ക് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോണ്ടിനെന്റ്, നമുക്കറിയാം. അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഐലൻഡുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും, ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐലൻഡ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് ഐലൻഡ്സും വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡ്സുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ മാഗ്മ വന്ന് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐലൻഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐലൻഡ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഐലൻഡ്സ് വിൽ ബി ഓഫ് വോൾക്കാനിക് ഒറിജിൻ. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഐലൻഡ്സ് വിൽ ബി ഓഫ് വോൾക്കാനിക് ഒറിജിൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ ഹാവ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അത് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക്കിസം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, പാസീവ് ആണെങ്കിൽ വോൾക്കാനിസം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓഷ്യൻ കൺവേർജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബസാൾട്ടിക് റോക്ക് ആൻഡിസെറ്റിക് റോക്ക് ആയിട്ട് മാറി അത് ആൻഡിസെറ്റിക് ലൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ഐലൻഡ്സ്. ഒരു ഐലൻഡ് ഫോം ചെയ്യും, ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ് വിൽ ഫോം, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഐലൻഡ് ആർക്ക്. So you can see here Southeast Asia. Please go through the Southeast Asia map. വളരെ റെലവെന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ തായ്വാന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് മാപ്പിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക. അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റീസ് നോക്കുക, അവിടെയുള്ള കൺട്രീസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നോക്കുക, അവിടെയുള്ള ഐലൻഡ്സുകൾ നോക്കുക. ഇത് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം. ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യ. സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും ആ ഒരു സിറിയ, ഇസ്രായേൽ ആ ഒരു റീജിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻ ന്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉക്രൈന്റെ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവ്രി ഡേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ഇത്തവണ ചോദിക്കുക സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് ആയിരിക്കും, മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ബി ഷുവർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റീജിയൻ നന്നായിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ നന്നായിട്ട്, ബാക്കി എന്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ. അവിടെയുള്ള ഐലൻഡ്സ്, അവിടെയുള്ള കൺട്രീസ്, അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റീസ്, അവിടെ ക്യാപിറ്റൽസ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ക്ലിയർ? സോ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, there are numerous islands are present in this Southeast Asia. ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്.
ഈ ഐലൻഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്, സുന്ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റും ഫിലിപ്പൈൻ സീ പ്ലേറ്റും, രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് സുന്ദ പ്ലേറ്റ് SUNDA, സുന്ദ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫിലിപ്പൈൻ സീ പ്ലേറ്റ്. ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കൺവേർജൻസ് വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഐലൻഡ് ആർക്കുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ആർക്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ this Sunda plate interactions or convergent plate boundary interaction between Sunda plate and Philippine sea plate. ഓർത്തിരിക്കുക, കൺവേർജന്റ് ആണ്, കൺവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി ആണ്. രണ്ട് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള കൺവേർജന്റ് ആക്ഷൻ വഴി, കൺവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി ഫോർമേഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ഐലൻഡ് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള ഈ ഒരു ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ്. സുന്ദ പ്ലേറ്റും ഫിലിപ്പൈൻ സീ പ്ലേറ്റും ഈ രണ്ട് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റുകളെ കൺവേർജ് ചെയ്തത് വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് all of these islands. അവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ, ഈ ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല കൺട്രീസും അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു മേ നോ ഓൾ അബൌട്ട് ഇത്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ചൈനീസ് അഗ്രഷൻ, മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ വരുന്ന ചൈനീസ് അഗ്രഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പാർട്ട്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഐലൻഡ്സിനെ പ്ലീസ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് കൺട്രീസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഐലൻഡ് ആരുടെ കീഴിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രിയുടെ കയ്യിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ബിക്കോസ് ദ നെയിംസ് ആർ ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമുക്ക് അത്ര പരിചിതമായ നെയിമൊന്നുമല്ല ആ ഐലൻഡ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ചൈനീസ്, കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ് പേരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഐലൻഡ്സിന്. സോ ആ ഒരു പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക, ആ ഒരു റീജിയൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ സിൻസ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ, so volcanism and earthquake prone region ആണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനൊക്കെ എപ്പോഴും അറിയാം, there is only tsunamis and earthquakes in this region. Why this region is tectonically active? It's because it's a convergent plate boundary between two ocean plates, and this activities keep on moving, and that's why this region is prone to volcanoes and earthquakes. Okay. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഐലൻഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സുന്ദ പ്ലേറ്റും ഫിലിപ്പൈൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കൺവേർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി. സിമിലർലി ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ഇൻഡോ പ്ലേറ്റിന്റെ, ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിന്റെ അഗെയിൻ വിത്ത് യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്. സോ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റും ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ, ഇപ്പൊ ഹിമാലയ റീജിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടെക്ടോണിക്കലി വെരി ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. There was a question for the mains in 2014. Explain the formation of thousands of islands in Indonesia and Philippine archipelago. Archipelago, like it's an island arc. Archipelago, so it's an island arc. So please explain with using the convergent plate boundary between the Sunda plate and Philippine sea plate. Okay. So ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So there are many islands. Please go through the map. I don't have time to discuss all these things in the class. So it's your homework. ഈ ഒരു region നന്നായിട്ട് നോക്കുക. So I may try to include this map in your note. Okay, your note your map include ചെയ്യാൻ നോക്കാം, but it's more good if you do it by yourself. Okay. ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം മേ ബി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സിറ്റീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തവണ. ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസും വെച്ചിട്ട് വിച്ച് ഇസ് മോർ ക്ലോസ് ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇക്വേറ്ററിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റി ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രോപ്പിക്കും കൂടെ വച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിൽ സിറ്റീസും പഠിക്കണം, രാജ്യവും ക്യാപിറ്റലും. മെയിനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അതല്ലാതെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതേ ചോദിക്കുള്ളൂ, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ ലൈക്ക് ജാവ, പിന്നെ അതുപോലെ സുമാത്ര, കുലാലംപൂർ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ. ബാങ്കോക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ മെയിൻ സിറ്റീസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ. വളരെ ഇറലവന്റ് ആയ സിറ്റീസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ട്രോപ്പിക്സ്. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് അതിന് നോർത്ത് ടു സൗത്തോ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാപ്പിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാപ്പിൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യു കെ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടൈം പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ദിസ് റീജിയൻ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് റീജിയൻ, ഈ ഒരു റീജിയൻ മാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെക്കാം.
So there are islands of Indian Ocean. Again, it's a part of the map work. There are some islands, Lakshadweep Islands, Maldives, Chagos Archipelago here. It is Chagos Archipelago. There is Mauritius Islands. Here it is Reunion Island. We have Seychelles here. Okay, Seychelles here. And Comoros here. Okay, Comoros Islands. So please go through all these important islands in the Indian Ocean. In Maldives, Chagos, Mauritius, Reunion, Seychelles, Comoros. Let's move on. So we finished the ocean convergent plate boundary. Next, we have to study the ocean continental plate boundary. Ocean continental plate boundary ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Volcanic mountains ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ resultant formation എന്ന് പറയുന്നത്. So ocean crust will get subducted under the continental crust. Continental crust ൽ വെച്ചിട്ട് subduct ചെയ്യും. ഈ subductionന്റെ ഫലമായിട്ട് magma പുറത്ത് വന്നിട്ട് solidify ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കോണ്ടിനെന്റൽ വോൾക്കാനിക് ആർക്ക്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓഷ്യൻസിന്റെ നടുക്കുള്ള ഐലൻഡ് ആർക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓഷ്യൻ ബൗണ്ടറിയോട് ചേർന്നിട്ട് ഹിയർ വിൽ ബി വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടിനെന്റൽ വോൾക്കാനിക് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ കോണ്ടിനെന്റൽ വോൾക്കാനിക് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കൺവെർജൻസ് വഴി ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കൺവെർജൻസ് വഴി ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ്, ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് സബ്ഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ടന്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് കോണ്ടിനെന്റൽ വോൾക്കാനിക് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും. കോണ്ടിനെന്റ്സിനോട്, അതായത് കോണ്ടിനെന്റൽ കോസ്റ്റിനോട് ചേർന്നിട്ട് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് ഇങ്ങനത്തെ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡസ് മൗണ്ടൻസ്, റോക്കീസ് മൗണ്ടൻസ്, അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻസ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. നമുക്ക് മാപ്പ് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനിസവും എർത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ഓൾസോ പ്രോൺ ടു വോൾക്കാനിസം ആൻഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക്. So here the Nazca plate ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ, നാസ്ക ഈസ് ആൻ ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്, സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ നാസ്ക പ്ലേറ്റും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ട് നാസ്ക പ്ലേറ്റ് സബ്ഡക്ട് ആയി പോകും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡസ് മൗണ്ടൻസ്. ആൻഡ് similarly in the North America we have Rockies mountains. Okay. We have Rockies mountains, and then map is here. This is Andes mountains. Was the western coast of South America. South America western coast la ningal കാണുന്നതാണ് Andes mountains. So here we have already map നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. We have Amazon forest, equatorial forest here, Amazon river is here. Selvas, equatorial rainforest in Brazil is known as selvas. Selvas are equatorial rainforest in Brazil is known as selvas. This is Brazilian plateau and Brazilian highland. This eastern side we have Brazilian highlands. This is Mato Grosso plateau. Mato Grosso plateau. Here we have the Pampas. Pampas is a grassland. Llanosum, Pampas നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ്. Llanos is also grassland. Okay.
And this is Andes Mountains. We have the Patagonia Desert here. Patagonia Desert is here in the south of South America. This is Falkland Island. It's under the UK. Falkland Island. Okay. Please write down these names and locate it in your map. Atacama Desert. Bolivian Plateau. Lake Titicaca. Mount Aconcagua. Mount Aconcagua is the highest. This is Mount Aconcagua. Mount Aconcagua is the highest peak of Andes mountain range. Mount Cotopaxi. Mount Chimborazo. Lake Maracaibo. But if ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ മാപ്പ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല മാപ്പ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിതിപ്പോ എത്ര പഠിച്ചാലും അതിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ബേസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനൊരു ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബേസ് ആണ് ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്തായാലും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറയാണ്, ഓപ്ഷണൽ ഒന്നും ജോഗ്രഫി അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ചിലപ്പോൾ മാപ്പ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക, സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേക്കാം, മാപ്പ് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം. കാരണം അതിന് വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന സമയത്ത് പൊളിറ്റിയോ എക്കണോമിക് സർവേ ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഷുവർ 2 മാർക്സ്. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പുള്ള 2 മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പം അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ഇപ്പൊ വരുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫീൽ കാം. നമുക്ക് മാപ്പ് ഓക്കെ അല്ല, കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ട് കുറെ സമയം അതിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. കാമായിട്ടിരിക്കുക. മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഞാനത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അതങ്ങ് അങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ആ സമയം ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്ട് ഏതാണോ, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് സബ്ജക്ട് ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ്സാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം. അപ്പൊ കാരണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ, 1 മന്ത് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് മുമ്പിലില്ല. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാല് വീക്കായ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയ പോർഷൻസും നമ്മൾ കയ്യിൽ പോകും. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറയും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം. സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെ, പൊളിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ള ഏരിയയാണ് പൊളിറ്റി. അഗ്രികൾച്ചർ ഞാൻ പറയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സിമിലർലി മെഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡീവൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ മോഡേൺ അങ്ങനെയല്ല. മോഡേൺ നിങ്ങൾ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എംഫസിസ് അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ മോഡേൺ ഇന്ത്യ, എക്കണോമിക്കിന്റെ ഒക്കെ വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചോദിക്കുക. എക്കണോമിക് സർവേ, പൊളിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് ഏരിയാസിന് കുറച്ചുകൂടെ എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും. എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതർ സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ, മെറ്റീരിയൽ, ഏൻഷ്യന്റ് പഠിക്കണം. ഏൻഷ്യന്റ് വളരെ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി, സോറി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് എ സ്കോർ ഫ്രം ബുദ്ധിസം, ചൈനീസം, സിവിലൈസേഷൻ. അത് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ അത് ആ പോർഷനൊക്കെ ഇഗ്നോ മെറ്റീരിയൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇഗ്നോന്റെ മെറ്റീരിയൽ പോർഷൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചാൽ കുറച്ച് ആ ഒരു ഏരിയ ഇഗ്നോ മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മാസം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയർലി വൺ മന്ത് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് ഒക്കെ അധികം ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ട. കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് വായിക്കും. Then you can definitely able to crack the prelims. Okay, so hope you have write down all this. So Rockies Mountain, Andes and Rockies. Andes is in the South America. Rockies Mountains, these are the volcanic mountains are formed in the Rockies Mountains in the Rockies Mountains in the which in the North America. Now North America you have this Rockies Mountains here. Okay, Rockies Mountain, and we have this Cascade Range, Sierra Nevada Range. The random mountains are Cascade Mountains, Sierra Nevada Mountains, and in between this there is a Olympia Plateau, Tare Colorado Plateau. Okay, plateau we will go through this map. So this is Rockies Mountain. Okay, Rocky Mountain idana. And this is Appalachian Mountains. Appalachian Mountains. Appalachian Mountains is towards the east of the North America, and Rockies Mountain is towards the west of the North America. And there are some lakes. These lakes, Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, Lake Ontario. Okay, there are 5 lakes: Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, and Lake Ontario. There is a Grand Canyon. Grand Canyon കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൊളറാഡോ റിവറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിംഗ് വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലീഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ. ഓക്കെ, ലേക്ക് കൊളറാഡോ റിവർ. സോ കൊളറാഡോ റിവറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിംഗ്. സോ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒരു റിവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനില് അതിന്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം അതൊരു പ്ലെയിനിലേക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദിസ് കാനിയൻസ് ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കാനിയൻസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ while it entering the plains, it started vertical cutting മാറിയിട്ട് അവിടെ horizontal cutting തുടങ്ങും. Okay, so first stage vertical cutting, second ആണ് horizontal cutting തുടങ്ങുക. Then horizontal cutting കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി അതിന്റെ മെച്യൂർ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഇറോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ചിട്ട് ഡെപ്പോസിഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടും. ഡെപ്പോസിഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ടുവേഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു മെച്യൂർ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ദ ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്.
towards the mouth of this റിവറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോ ഈ കൊളറാഡോ റിവറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറയും. യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജിൽ വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിംഗ് വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ. ദിസ് ഇസ് കൊളറാഡോ റിവർ. ദിസ് ഇസ് കൊളറാഡോ റിവർ. നിയർ ദ ലാസ് വേഗാസ് ഒക്കെ കൊളറാഡോ റിവറിന്റെ ബാങ്കിലാണുള്ളത്. സോ ദിസ് കൊളറാഡോ റിവർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ. So write down these names. Columbia Snake Plateau. Columbia Snake Plateau is here. കാരണം ഇവിടെ സ്നേക്ക് റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സ്നേക്ക് റിവർ. സോ സ്നേക്ക് റിവറിന്റെ ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് ആൻഡ് സിയറ നെവാഡ ആൻഡ് റോക്കീസ് മൗണ്ടൻ, അതായത് രണ്ട് മൗണ്ടൻസ്, ഒരു മൗണ്ടൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയ ഇവിടെ അപ്ലിഫ്റ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്യൂ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊളംബിയ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കൊളംബിയ പ്ലാറ്റ്യൂ ഇസ് നിയർ ദ സ്നേക്ക് റിവർ. സിമിലർലി there are കൊളറാഡോ പ്ലാറ്റ്യൂ. കൊളറാഡോ പ്ലാറ്റ്യൂ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് കൊളറാഡോ പ്ലാറ്റ്യൂ ഇസ് നിയർ ദ കൊളറാഡോ റിവർ. കൊളറാഡോ റിവറിന്റെ അടുത്ത് കൊളറാഡോ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഓക്കെ, സോ കൊളംബിയ പ്ലാറ്റ്യൂ, Colorado Plateau, which is in the Colorado River, near then Death Valley, Great Salt Lake, Mount Logan, which is the highest peak of Rockies, but the highest peak of North America is Mount Mackenzie in the Alaskan range. And North America, North portion of Alaskan range in the part of the Mount McKinley, Mount McKinley and highest peak of North America. Mount Logan is the highest peak of Rocky Mountains. Write down this. Maybe just to Google it, okay, you can see all these things in Google now. Death Valley near California, Great Salt Lake, US in the north portion. ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഇതാണ് തോന്നുന്നു. ഗ്രേറ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക്. We have this Death Valley near California. Okay. Where is the volcanic mountain? Mount St. Helens is located. So it's in, yes, the mountains, volcanic mountains are most probably current affairs related ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക. സോ അത് ഞാൻ കറന്റ് അഫയേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് റീസെന്റ് ആക്റ്റീവ് ആയതും ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ചില വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കറന്റ് അഫയേഴ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചിലത് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാം. നമ്മള് നോട്ടിലുണ്ടാവും. വോൾക്കാനിസം പറയുന്ന നോട്ടിലുണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദെയർ ഇൻ ദ ജോഗ്രഫി. ഗോഷൻ ലിയോണിന്റെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിക്കും. ആ ഒരു ബുക്കില് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൗണ്ടൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസിന്റെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് മാപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. Okay. So
So this is answer is D, USA. Mount St. Helens is located in USA. This is a main question. I'm not going to discuss about this. Why are the world's fault mount systems are located along the margin of the continents? It's because ocean continental convergent boundary ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് കോസ്റ്റൽ ലൈൻസിൽ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻസിൽ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എർത്തേക്കും വോൾക്കാനിസവും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ഫിനിഷ്ഡ് ocean continental convergence, and last one is continental convergence. So the resultant formation is fault mountains. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് പോലെ അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക. ഒരു A4 ഷീറ്റ് എടുക്കുക, ഇത് രണ്ടറ്റത്തും പിടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് കൈ നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ഫോൾഡ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. സോ സിമിലർലി രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ഇസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾ വി നോ ദാറ്റ് ഹിമാലയ നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ കണ്ടതാണ്. ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റും യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹിമാലയ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു ഹിമാലയ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഫോർമേഷൻ അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. But usually we call it as a continental convergence വഴി ഫോം ചെയ്ത മോഡേൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റും യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കൊളിഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേറ്റ് കൊളിഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ആണ് ഹിമാലയ. സിമിലർലി ആൽപ്സ്, യുറാൾസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, all are these examples for fold mountains.